Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you will be good and fine. I am Rafi, your science teacher from SCS School and College. In previous lecture we have studied about the definition of cell, different parts of cell, but that are only the names of the parts of cells. In today's lecture we are going to study the parts of cell in detail. So let's begin. Thus, as unit number 1, cellular organization of plant and animal cells. So the topics include parts of cell, difference between plant and animal cell, unicellular and multicellular organisms. So the first part of plant is cell wall. A plant cell has an outermost covering called the cell wall. It is a thick and rigid boundary. It is made up of hard non-living material called cellulose. Cell wall protects the inner parts of the cell. It also gives support and shape to this plant. It also gives firmness and rigidity to the cell. Animal cell does not have cell wall. But two cell wall چې دی دا د plant cell یو part دی چې هغه د ټول نه outermost به مطلب دا چې د ټول نه بهرنی کور چې دی یا د ټول نه بهرنی حصه چې د cell دی د plant cell هغه ته cell wall وي. It is thick and rigid boundary. دا چې دا doubly thick مطلب موټا، doubly and rigid مطلب دا چې دا سخی. څنګه سخی؟ دا څنګه چې زموږ سرمن سخت ده او دا زموږ د بدن د نني پارټ چې د هغې حفاظت کوي. صحیح ده؟ دغه شان د دې سیلز چې دي د دې پلانټ سیل د دې بهرنی پټ چې دی بهرنی پټ دې ته سیل وال وایي او دا ډېر زیات مضبوطي او دا سخت هم د دې د وجې نه دا د دې د نني څومره حصې د هغې حفاظت کوي. It is made up of hard non-living materials. و دا جوړ د څه نه دی؟ It is made up of hard non-living material. دا د non-living material نه جوړ دی او هغې ته سیلولوز وایي. Cell wall protects the inner parts of the cell. The cell wall کار څه دی؟ فنکشن یې څه دی؟ نو کار یې دا دی چې هغه د نني پارټس کوم د سیل دي د هغې حفاظت کوي. It also gives support and shape to the plant. بل خبره د دې کار دا دی چې دا د پلانټ سیل ته شکل ورکوي. صحیح ده؟ شکل چې دی هغه هم د دې په بیس باندې جوړ وي. ټیک ده؟ دا چې څنګه هم شکل جوړ کړي سیل وال په هغه شکل باندې د سیل موجود وي. It also gives firmness and rigidity to the cell. بل دا چې دی دا د سیل ته د بهر طرف نه فمنس ورکوي، مطلب دا استواریو ته ورکوي چې لکه دا دغه چې دی دا محفوظ وي او د بهر طرف نه څه مسله نه وي. بل دا چې ریجیډیټي دا لږ سخوالی په دې باندې مثال په طور که هر څه شی په دې باندې ولګي نو دا زر ډډ کېږي نه مړ کېږي زر نه. ټیک د دې وجه سي دې وجه دی چې دا سیل وال دا پروټکټ کوي. Animal cell does not have cell wall. لیکن په animal cell چې په هغې کې cell wall نه وي. دا د animal او plant cell په منځ کې یو ډفرنس هم دی چې cell wall په plant cell کې وي او په animal cell کې نه وي. دویم چې دی هغه cell membrane. In plant cell membrane lies on the inner side of the cell wall. In animal cell, it is the outermost covering of the cell. It is made up of living materials. The cell membrane controls the movement of various materials in and out of the cell. و د cell membrane کار څه دی؟ په plant cell کې چې د cell membrane په کوم ځای کې موجود وي نو دا د cell wall نه لاندې cell wall د ټول نه outermost وي، ورپسې دننه طرف ته کم وي هغې ته دایمني پټ یې هغې ته cell membrane وایي. In animal cell it is the outermost covering of the cell. اوس په animal cell کې دا د ټول نه بهرنی کور دی. دې مطلب دا دی چې لکه په animal cell کې cell wall نشته نو په هغې کې د ټول نه outermost کور څه دی؟ هغه cell membrane دی. It is made up of living material. دا د living څیزونو نه جوړي، د ژوندي څیزونو نه، جاندار څیز نه جوړي، د جاندار څیزونو نه جوړي. The cell membrane control the movement of various material in and out of the cell. ولې دې نه مخکیني لیکچر کې موږ یو خبره کړې وه انفارمیشن کې دا خبره وه چې په دې کې cell membrane کې هولز وي او دغه هول چې د هغې کار څه وي. په دې cell membrane کې هولز وي چې سیل ته د بهر نه څه راځي یا د سیل نه بهر ته څه وځي نو هغه د سیل ممبرین په ذریعه باندې وځي او سیل ممبرین کې واړه هولز د هغې په ذریعه باندې د دې نه بهر کېږي. دریم چې سایټوپلازم. سایټوپلازم is a colorless jelly like substance present between the cell membrane and nucleus.
It contains salt, water, carbohydrates, proteins, fats, etc. Most of the functions of cell take place in cytoplasm. Cytoplasm contains many cell organelles. چې سایټوپلازم چې داسې شی دی سایټوپلازم چې دی د جیلي په شاني په دې څنګه چې په لیکوډ فارم کې دي جیلي شاني صحیح ده کلرلیس مطلب دا چې دی کلر نه څنګه چې واټر کلر نه دا شان دي هم کلر نه ٹھیک ده دا یو جیلي په شاني شی دی او دا په کوم ځای کې موجود دي سیل ممبرین او نیوکلیس په منځ کې نیوکلیس چې د سیل مرکز ته کوم چې سیل مینز دي ٹھیک ده دا د دې ډول په منځ کې موجود دي دا په جیلي فارم کې it contains salt په دې کې سي په دې کې مالګې واټر کاربوهایډریټ نشسته دار خوراک غذا پکې لحمیات پکې فیټس چربي ایټسټرا دا شنو ټول چې دا په کوم ځای کې موجود دي دا په سیل کې په سایټوپلازم کې موجود دي most of the functions of cell take place in cytoplasm اوس د سیل زیات فنکشن چې دی هغه په سایټوپلازم کې کیږي سایټوپلازم contain many cell organelles په سایټوپلازم کې مختلف نور پارټس دي هغه ته organelles وایي هغه اوس په ډیټیل باندې وایي parts inside a cell which the parts inside a cell which allow it to function are called organelles اوس په سایټوپلازم کې دنه نور واړه parts دي او particles دي هغه ته organelles وایي په هغه کې اولنی چې endoplasmic reticulum دی it is a network of channel it is dotted with ribosomes the ribosome make protein for the cell the movement of material takes place throughout the endoplasmic reticulum was endoplasmic reticulum چې دغه کار سره it is a network of channel دا څنګه چې او چینل دی یو نتورک د دې ورته سلیږي او د دې یو نتورک شان جوړ شوی یو چینل شان دی جوړ شوی it is dotted with ribosomes the ribosomes سره بالکل خواته لګیدلی هغه سره دا ټچي the ribosomes make protein وس ribosomes څه کار دی ribosomes چې هغه پروتین جوړي لحمیات جوړي په سیل کې پر دې سیل the movement of material take place through the endoplasmic reticulum was the movement of material مطلب دا چې په سیل کې دنه کم سامان زی راځي بهر ته زی یا دنه دي دغه سامان چې مومنت کې دی ځنه بل ځای ته په زی راځي دغه ټول د endoplasmic reticulum په ذریعہ باندې کیږي د endoplasmic reticulum کارداري دویم چې mitochondria it is a part of the cell in which energy is released اوس دویم چې د mitochondria څه کار کوي دا mitochondria په سیل کې انرژي پیدا کوي انرژي مطلب طاقت mitochondria چې د ذریعہ باندې په سیل کې طاقت پیدا کوي it is called the powerhouse of the cell powerhouse مطلب دا چې په څنګه چې زموږ د بجلی یو ځای پاور هاوس راځي موږ ورته د بجلی راځي یا د بل شي پاور هاوس چې هغه موږ یو مین ځای او هغه مین ځای انرژي طرف ته خوريږي دا شان مایټوکونډریا چې دا یو سنټر دی چې هغه انرژي خوريږي په سیل کې صحیح ده it has different shapes but usually appear not like د دې مختلف شکلونه دي مایټوکونډریا او دا زیاتره د رات په شکل کې رات چې څنګه ګول شکل کې اوګه په دې شکل کې دا موجود دي درم چې ویکیول د they are a sac-like structure that contains cell shape a solution of sugar and salt بل ویکیول چې دی داسې they are sac-like sac مطلب چې تیلی ته شاپر دی تیلی شان ده that contains cell shape چې دی دا د sugar او د salt د مالګې او د چینی یو solution دی هغه ته cell shape وایي دا چې د پاره کې د په دې شاپر کې موجود دی په دې sac کې vacuole store waste material water air and food particles Plant cells have one large vacuole in the center of the cell, while animal cells have many small vacuoles. وس vacuole چې د کار سره د بوخوچ vacuole د څه شي دا یو سیک شان دی او تیلی شان دی او دا د شوګر او د پدې کې یو سیل سیپ څه ته سیل د شوګر او د سالت یو سولوشن دی هغه د سیل سیپ وي صحیح ده په یو مشتمل ٹھیک ده او د کار سره د کار دی چې د ویسټ مټیریلز جوړیږي په سیل کې هغه سٹور کی او سٹور کی ایر هوا سٹور کی او فود پارټیکلز او خوراک چې کوم پروتین او کاربوهایډریټ څه شي دي هغه د سٹور کوي د سټوریج دی د لپاره یو سټوریج د دې کار سره جمع کیږي پلانټ سیل هاف ون لارج vacuole in the center of the cell اوس په پلانټ سیل کې یو vacuole هغه په سنټر کې او په انیمل سیل کې چې او لکه دیونه سی وای او واړه ٹھیک ده بل Golgi body they store the substances made in endoplasmic reticulum اوس په endoplasmic reticulum کې تاسو وګورئ چې په دې کې څه جوړیږي
رایبوسوم سره دا یو ځای او رایبوسوم څخه جوړي پروټین جوړي دا پروټین چې جوړیږي دا بیا مایټوکونډریا کې ګولجي باډي کې ګولجي باډي کې دا سٹور کیږي صحیح ده which chloroplast they contain green chlorophyll which help in photosynthesis in plants. Animal cells do not have chloroplast. which chloroplast دا هغه ځای ته وایي چې په بوټي کې کوم شینوالی دی کوم شین ځای دی په بوټي کې دا کلوروپلاست وي او دا کلوروپلاست چې دې په ذریعه باندې په دې باندې کله نور ولګي نو دې په ذریعه باندې د کلوروپلاست په ذریعه باندې بیا د بوټي خپل خوراک هغه تیاروي دا تاسو لپاره د سوچ لپاره یو خبره کړې extend your thinking why use a green in color اوس د پاڼې چې دا موږ ته په شکل کې شنې ولې ښکاري صحیح ده دا موږ ته شنې ځکه ښکاري د دې انسر دا دی چې موږ ته شنې ځکه ښکاري چې په دې کې یو شیز دی هغې ته کلوروپلاست وایي او کلوروپلاست چې د هغه په کلر کې شین دی دې ډول موږ ته پاڼه شنه ښکاري نمبر 4 چې centrioles دي centrioles two centrioles are present near the nucleus in animal cell they are tube like structure they play an important role in cell division plant cell lack centrioles دو سنټریولز چې دا په دغه کې موجود دي په انیمل سیل کې او دا د نیوکلیس خوا دی نیوکلیس ته نږدې او د دو سنټریولز چې دا موجود دي سنټریولز کار څه دی دا په سیل ډیویژن کې کار کوي سیل ډیویژن دا دی چې دا یو سیل چې دی دا په نور حصو کې تقسیم شي دی نور سیلز جوړیږي ډاټر سیلز دې جوړیږي هغه ډاټر سیل چې دا غني د میوسونه پیدا کیږي د دې وجه د سیل ډیویژن کې د سیل سیوا کیږي د سنټریولز کار څه دی دا د نیوکلیس خواته موجود دي په انیمل سیل کې او د شکل د ټیوب په شان او د ټیوب کار دا دی چې دا په سیل ډیویژن کې ډېر زیات هیلپ کوي اوس موږ د دې نه مخکې دا سایټوپلازم خبره وکړه په سایټوپلازم کې زموږ سره شپږ څیزونه دي هغه موږ وویل چې په هغې کې اولنی اندوپلازمیک ریټیکولم د مایټوکانډریا ویکیول ګولجي باډیز کلوروپلاست سنټریولز دا ټول په سایټوپلازم کې دننه موجود دي او دې ته ارګانیلز وایي اوس موږ د نیوکلیس خبره کوو څلورم نیوکلیس دی سایټوپلازم نه پس نیوکلیس دی اولنی سیل وال یا سیل ممبرین بیا ورپسې چې دی سایټوپلازم او څلورم نیوکلیس it is the most important part of the both animal and plant cell it is generally round or oval in shape in plant cell it lies close to the cell membrane pushed to the one side due to the presence of large central vacuole in animal cell it lies in the center of the cell nucleus control all the cell activities it play an important role in cell division it is surrounded by a thin membrane called nuclear membrane بچو nucleus چې دی دا سیل یو کنټرول سنټر دی ٹھیک ده د دې نه مخکې موږ مختلف خبرې وکړې چې په مایټوکانډریا چې دا انرژي سٹور کوي ویکیول چې دی هغه ویسټ میټیریل سٹور کوي دغه شان نیوکلیس چې دی دا زموږ دپاره دا یو خبره چې دا د سیل یو کنټرول سنټر دی څنګه چې د یو ځای یا د یو ارګنایزیشن یو هیډ ټیک دا هغه ټول ارګنایزیشن چې دا هغه په خپله کنټرول کوي دغه شان نیوکلیس چې دی دا د سیل هیډ ٹھیک ده هغه کنټرول کوي چې څومره اکټیویټیز کېږي څه آوټ کېږي څه دننه کېږي څه شی مومنټ کوي دا ټول د نیوکلیس انډر دي ٹھیک ده نیوکلیس چې دی کنټرول سنټر دی it is generally round or oval in shape دا په دوه شکلونو کې almost موږ کدی شو زیاتر په راوند شکل کې یا په اوول شکل کې په بیزوي شکل انډي په شکل کې ٹھیک ده په پلانټ سیل کې چې نو دا it lies to the close to the cell membrane دا سیل ممبرین ته نږدې د هغې وجه دی چې په پلانټ سیل کې دغه کې ویکیول دا غټي ویکیول غټي د هغې د وجې نه دا نیوکلیس یې دی سیټه کړی دا سیل ممبرین سره خوا دی او پلانټ سیل په انیمل سیل کې چې دا بالکل په سنټر کې موجود دي نیوکلیس کنټرول آل اکټیویټیز د څه چې زموږ اکټیویټیز دي هغه ټول څوک کنټرول کوي هغه دغه چې دی نیوکلیس کنټرول کوي اټ سراونډډ بای ا تhin membrane called nuclear membrane او د دې نه چاپیره څنګه چې د سیل د اوټر موست کور دپاره سیل ممبرین استعمالېږي دغه شان د نیوکلیس چې کوم بهرنی لیر دی هغې ته تhin membrane وایي thin membrane دی لکه مطلب نریشن پټ دی او دغه ته nuclear membrane وایي nucleus is filled with a thick transparent fluid called nucleoplasm it contains many thread-like structure called chromosomes اوس د نیوکلیس چې دی په دې کې صحیح نو په دې کې ټرانسپرنټ مطلب د شفاف چې په هغې کې رڼا پاس کېږي داسې ټرانسپرنټ شکل کې بالکل په شفاف شکل کې او بل دا چې فلویډ فارم دی چې لکه په لیکوډ فارم کې په څنګه چې په جیلي په شان ٹھیک ده او هغې ته نیوکلیوپلازم وایي it contain many thread-like مطلب دا چې د تار په شان نري تار په شان په دې کې یو سټرکچر چې هغې ته کروموسوم وایي کروموسوم پاس and the characters of
the cell to the new cell. اوس کروموسوم چې په دې کې د څومره کریکټریسټکس چې د یو سیل دي هغه ټول په کروموسومز کې موجود دي او یو کاپي شان دي. ټیک ده، د هر یو شي د ریسرچ د هغه د ریپروډکشن د ګروث د شکل د هر څه چې په کروموسومز کې موجود دي. لکه اوس موږ د انسان اگزامپل ولرو په کروموسومز کې د انسان چې کوم د سترګو شکل د سترګې شني، د چا د مخ شکل څنګه صحیح د چا د کرر دغه شو. ټیک ده، دا مختلف دغه چې دا ټول په کروموسومز کې چې هغه موجود دي او دا د یو سیل نه بل نوي سیل ته پاس کېږي. د نمبر اف کروموسوم in all individual of the same species remain constant generation after generation. ول دا دغه چې دي کنه د نمبر اف کروموسوم دا اوس د کروموسوم چې د یو نه بل ته پاس شي، مثال په تور د پلان د بچی ته د بچی بل خپل بچی د دې سره روان دا چې نو د زیات یو بل ته پاس کېږي د جنریشن نه بل جنریشن دا و. So the information لپاره خو information دی. The number of chromosome in onion is 16. For onion پیاز چې د پاکي د 16 garden peas کې 14 red چې د گاجر پاکي 18 او in human being په انسانانو کې دا 46 number of chromosomes. The difference between plant and animal cells. The similar structure in plant and animal cells are the cell membrane, nucleus, mitochondria, endoplasmic reticulum, and vacuole. But there are some differences also which are beyond below. اوس په پلانټ او انیمل سیل کې چې نو سیل ممبرین او نیوکلیوس مایټوکانډریا اندوپلازمیک ریټیکولم ویکیول دا چې نو دا په پلانټ او انیمل سیل کې یو شان دي. څه چې نو دي چې هغه په دې کې یو بل نه مختلف هغه اوس مخکې وایو. Extend your thinking. Can a cell remain alive if its nucleus is removed? Due reason. ها اوس یو سیل چې دی وای دا ژوندی پاتې کېدی شي کني شي پاتې کېدی. صحیح ده، په دې سیل بهر ته دا نیوکلیوس چې دا بهر ته اوس موږ د نیوکلیوس خبره کوو. نیوکلیوس دې نه کمپلیټ بهر ته وځي، نیوکلیوس کې کمپلیټ د دې نه بهر ته وځي سیل چې دا بیا بل سیل چې دا ژوندی نه پاتې کېږي چې دا کنټرول سنټر نه او هغه بیا د دې نه بغیر روغ نشي پاتې کېږي. او بل سیل چې هغه وداوت نیوکلیوس هم پاتې کېږي ځکه نیوکلیوس د هغې کې بعضې دغه کې نیوکلیوس موجود نه لکه بکټیریا چې د هغې کې نیوکلیوس نه وي د وجې نه په هغې کې بیا هغه د دې نه بغیر پاتې کېدي شي. د هغې څومره اکټیو چې دي هغه کروموسوم بیا کنټرول کوي. او که د سیل نه نیوکلیوس بهر هم شي نو په دې کې کروموسوم چې موجود دي کنه کروموسوم چې دی هغه هم د نیوکلیوس اکټیو چې دي هغه کنټرول کوي. څنګه څه کنټرول کوي نو دې د وجې نه بیا د سیل چې دا ژوندی پاتې کېدی شي. But that again differences او دغه چې دي دا د سیل او د پلانټ سیل انیمل سیل ډیفرنس دي. پلانټ سیل وال is present. پلانټ سیل کې سیل وال وي او په انیمل سیل کې سیل وال نه یو ډیفرنس دا شو. دویم دا چې کلوروپلاست are present in plant cell او chloroplasts are absent in animal cell. دریم خبره nucleus lies near the cell membrane. پلانټ سیل کې چې نو د نیوکلیوس چې سیل ممبرین ته نږدې او په انیمل سیل کې چې نو دا په سنټر کې. Then a large single food vacuole is present in the center. بل په پلانټ سیل کې چې نو vacuole چې دی یو غټ vacuole په منځ کې موجود او many small food vacuole are present in animal cell. په animal cell کې واړه واړه چې هغه موجود دي. The centriole are present او په هغه کې چې په animal cell the centriole are absent sorry. په پلانټ سیل کې سنټرول نه او په انیمل سیل کې دوه سنټرول او د هغې د وجې نه سنټرول د وجې نه بیا د سیل ډیویژن کېږي او نور نوي سیلونه کې پیدا کېږي. Unicellular or multicellular organism. You have learned that all living things are made up of cells. Some living organisms are made up of one cell called unicellular organism. They are also called one cell organisms. The bacteria, amoeba, Chlamydomonas, Eglina, and Paramecium are unicellular organisms. Unicellular organisms are seen under a microscope. Generally, unicellular organisms are found in water. اوس زموږ سره ارګانیزم چې دا په دوه قسمه دي، یو ته سیلولر او یو ته یونیسیلولر ارګانیزم دی. یونیسیلولر یو ملټي سیلولر ارګانیزم دی. یونیسیلولر هغې ته وایي چې هغه د یو سیل نه جوړي. ملټي سیلولر هغې ته وایي چې هغه د یو نه سوا سیلونه جوړي. نو یونیسیلولر ارګانیزم زموږ سره چې دي بکټیریا شو، امیبا، کلیموډیموناس، اګلینا، میرانیشیم دا هغې ټایپس دي دا دي. او ملټي سیلولر ارګانیزم چې دي د دې علاوه چې څومره هم living organism هغه ټول ملټي سیلولر دي. For example, the amoeba. It is a unicellular organism. It is only visible under a compound microscope. It is 0.25 millimeter in size. It is found in freshwater pond. The unicellular organism او د موږ ته په compound microscope باندې په نظر باندې راځي او د دې ډول چې 0.25 ملي میټر دی او دا په فرش اوبو کې چې دا
ملاويږي موږ لیدای شو. It is no fixed shape. د دې shape د fix نه دا بدلیږي ټیک ده. او په دې کې چې کوم ارګانیل دي لکه سیل ممبرین نیوکلیوس سایټوپلازم فود ویکیول او دغه چې بیا کنټرکټایل ویکیول دا مختلف دي دغه چې دا په دې کې موجود دي. It moves by the help of finger like projection called pseudopodia. Pseudopodia چې دا د fingers او څنګه چې fingers like د دغه projection دي د ګوتو په شان دا د دې د بهر ته دا کوم دغه شان وتی دي د دې په ذریعه باندې دا حرکت کوي یو ځای نه بل ځای ته ځي. صحیح. It is also captured by the help of pseudopodia. It feeds on very small organisms and particles. دې خوراک به شي دې خوراک دی چې دا واړه organisms چې دي هغه خوري. And they perform all the vital functions like respiration, reproduction, excretion, nutrition. اوس دا فنکشنز چې دي لکه ریسپایریشن شو. ریسپایریشن مطلب ساه اخلي ساه بهر کوي. ریپروډکشن مطلب چې بچي د پیدا کیږي. اسکریشن مطلب چې د کوم ویسټ مټیریال بهر کیږي. نیوټریشن دا مختلف فنکشنز چې دي دا هم انیبه کوي. بل دا چې مومنټ هم کوي یو ځای نه بل ځای ته. اټ پروډیوس بای ډیوایډینګ انټو ټو. او بل دا جوړیږي څنګه دا ډیوایډ کیږي په دوه حصو کې. د دې سیل چې دا په دوه حصو کې ډیوایډ شي د دوه سیلز جوړ شي او د هغې نه بیا دوه دغه جوړیږي دوه ډاټر سیلز د دې نه جوړ شي او د هغې نه بیا This method is called binary fission. دا کوم cell division چې کیږي د cell چې په دوه حصو کې تقسیم کیږي دا binary fission وي. The living organisms are made up of many cells. They are called multicellular organisms. Plants, animals around us and human beings are multicellular. Multicellular کوم یو ته multicellular هغه ته چې هغه د یو نه سوا سیلونو نه جوړي لکه plants شو animals شو یا human beings دا څنګه جوړي دا multicellular دي. صحیح ده لکه د یو نه سوا سیل نه جوړي. Animal like man لکه سړی شو lion شو sheer monkey horse lizard fish frog etc. are multicellular animals. اوس کوم چې کوم animals چې unicellular دي هغه زیات تر په اوبو کې اوسېږي. اوس plants شو animals شو یا human beings شو دا ټوټل چې دا multicellular دي. صحیح. So that's enough for today and your homework is memorization of the parts of plants with some little bit explanation, the difference between plants and animal cell, unicellular and multicellular organisms, and also read page number 10 to 5 to understand better. So this is enough for today. Thank you. Best of luck.